салом бинандаи азиз, дар Фаронса як китобе бо забони тоҷикӣ нашр шуд. Аз одаму ҳаво ном дорад китоб ва муаллифаш рӯзноманигори ҷавон Зеварбону Рауфӣ аст. ӯ донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм карда чанд сол боз ҳамроҳи пайвандон дар кишвари аврупоӣ кору зиндагӣ ва таҳсил мекунад. аз одаму ҳаво аз чанд достону ҳикоя иборат аст ва дар мавзӯи муҳаббат, садоқат, рафоқат, хиёнату адолат баҳс мекунад. Зеварбону Рауфиро барои як суҳбат даъват кардем. хушомадед Зеварбону ва муборак бошад нашри китоби нахустин. китоб ба забони тоҷикӣ ва хатти сирилик дар Фаронса. хонанда ё мухотабон киҳоянд? аввал аз ҳама салом ба шумо ва салом ба тамоми бинандагони азизи радиои Озодӣ. дар бораи мухотаби китоб, ростӣ китоби аз одаму ҳаво, ман наметавонам бигӯям ки ман ин китобро ба хотири расондани он ба дасти як мухотаби хосе навишта бошам ва фикр мекунам аксари осори адабӣ ҳамин тавр ҳастанд ва барои як, чун асосан барои мухотаби хос навистан ин махсуси журналистика аст ва адабиёт ҳеҷ вақт барои як мухотаби хос навишта намешавад. Ман ин китобро соли 2013 шурӯъ карда будам навиштанашро ва ҳудудан соли 2015 ба итмом расонда будам. барои ҳамин он замон ман аслан дар гӯшаи хаёлам ҳам набуд ки ин китоб рӯзе дар урупо, дар Фаронса ба чоп мерасад. ба ҳамин далел шояд фикр мекардам дар Тоҷикистон нашр мешавад, дар канори дӯстонам, дар канори устодон дар Тоҷикистон нашрашро ҷашн мегирем, шояд сари як суфра менишинем, онҳо назарҳояшонро мегӯянд. воқеан дар тахайюли ман нашри аввалин китобам як чизи ба ин монанд буд. хонандаи тоҷик чӣ тавр метавонанд дастрас кунанд ин китоби шуморо, тавре ки гуфтед дӯстонатон? ростӣ дар урупо чӣ хел бигӯям, мешавад роҳат китобро фиристод, ирсол кард ба дасти хонанда, ба дасти ҳар нафаре ки мехоҳад ин китобро мутолиа кунад. агар хоҳишманд бошанд метавонанд ки бинависанд, маро хабардор кунанд ки мехоҳанд ин китобро дастрас кунанд. ҳатман барои онҳо ирсол мекунам. чӣ сабаб шуд ки муҳаббат, садоқат, хиёнат, адолату арзишу меъёрҳо дар меҳвар қарор гирифтанд? инҳо мавзӯъҳое ҳастанд ки дар адабиёт ҳамеша вуҷуд доштанд ва фикр мекунам ҳатто баъд аз ин ҳам вуҷуд хоҳанд дошт. яъне мавзӯъҳое ҳастанд ки кӯҳнанашавандаанд ва ҳар касе ки қалам дорад ва мехоҳад чизе бинависад, метавонад дар бораи ин мавзӯъҳо бинависад ва диди худашро биёрад ки ин яъне як диди тоза аст, диди уст нисбат ба ҳар мавзӯи, масалан махсусан ҳамин мавзӯи арзишҳо, чун арзишҳо барои ҳар нафар ба гунаҳои мухталиф маънӣ дод мешаванд ва табиист ки як ҳарфи тоза, як гуфтаи тоза мешавад. аз одаму ҳаво бо ин ҷумла сар мешавад ки моро аз меҳани хеш ронданд. паёми шумо чӣ аст? оё ба зиндагии худатон ҳам пайванде дорад? ҳамон тавре ки гуфтам, ин китобро ман соли 2015 шурӯъ карда будам. барои ҳамин дар гӯшаи хаёлам ҳам набуд ки вақти чоп шуданаш ман хориҷ аз Тоҷикистон хоҳам буд. вале диди ман нисбат ба зиндагӣ шояд ин тавр аст ки мо ҳамаамон мусофир ҳастем. мо ба ин дунё бидуни ин ки худамон шояд интихоб карда бошем ворид ин дунё мешавем, мусофир ҳастем, меоем, як шояд як вазоифе барои худамон таъин мекунем, онҳоро амалӣ мегардонем ва сипас ин дунёро тарк мекунем. пас мешавад гуфт ки ҳамаи мо ғариби ин мулкем ва як рӯзе ба ватани хеш бармегардем. дар яке аз достонҳои дигар ҳам зиндагии шумо ва хонаводаатон дар машҳади Эрон тасвир шудааст. ҳоло ҳам ки дар ҳиҷрат ҳастед, аз дурӣ ва ғурбат хаста нашудед? ростӣ ҳамон тавре ки гуфтед, ман аз кӯдакиам ҳамеша як шакли зиндагиамон ба ин гуна буда ки аз кишваре ба кишвари дигар сафар кардаем, вале ҳамеша он мақсади аслӣ Тоҷикистон буда ва мо ҳамеша баргаштем ба Тоҷикистон ва
نمیتوانم بگویم که از سفر کردن خسته میشوم، چون سفر آدم را پخته تر میکند. در سفر کردن ما چیزهای جدید میبینیم، با انسانهای جدید آشنا میشویم، فرهنگهای تازه را میبینیم، آموخته های چیزهای جدیدی رو میآموزیم و همه اینا باعث می شود که حتی اگر اون دلتنگی برای بازگشت به میهن روی قلب ما سنگینی کند هم سفر کردن رو خسته کننده برای ما نمی کند. با وجود دوری زیوربانو، ما میدونیم شما خبرهای وابسته به تاجیکستان رو پیگیری میکنید و اندیشه هایتان رو هم می نویسید. بیشتر از چی ناراحت می شوید؟ برای این سوال راستی شاید بهتر باشد بگویم که از چی ناراحت نمی شوم، چون واقعا خیلی انگشت شمار هستند اتفاقات خوب در کشور ما این روزها که باعث می شوند واقعا خوشحال شوم برای تاجیکستان، مخصوصا وقتی یک اتفاق خوب برای دوستانم می افتد، یک اتفاق خوب برای تاجیکستان می افتد. مثلا یک کارخانه یه جای باز می شود که واقعا کار می کند و فقط برای افتتاح باز نمی شود و 2 روز بعد بسته نمی گردد، یا اینکه مدرسه در یک ناحیه دوردست باز می شود که کار و فعالیت می کند و جوانان میهنی من به اونجا می روند، تحصیل می بینند. بله، این اتفاقات واقعا خیلی کوچک پیش می آیند که من خیلی خوشحال می شوم اگر عملی شوند، ولی متاسفانه این روزها بیشتر خبرها ناراحت کننده هستند و نمیدونم، واقعا خیلی کم هستن اتفاقاتی که من خوشحال میکنن. تشکر زیوربانو. برگردیم به ایجاد و نویسندگی. در حالی که تاجیکان شاعر و نویسنده بیشمار دارند، اما ژورنالیستان خوب کمند. تلاش شما برای نویسندگی گریز از وضعیت و واقعیت نیست؟ راستی من فکر نمی کنم که رو آوردن به ادبیات یا تلاش برای نوشتن داستان، حکایه یا اثر ادبی فرار از واقعیت باشد یا اینکه فرار از مسئولیت باشد، چون شخصا خودم کسی هستم که تا حد در توانم هست میکوشم همیشه بار مسئولیت بیشتری به دوشم بگیرم و تا آنجایی که میتوانم اون بار مسئولیت را با خودم بکشانم و اگر که در توانم باشد حتما به مقصد برسانم. ولی ادبیات باید بدانیم که ژورنالیستیکا در یک محدوده زمانی بسیار کوتاهی را در بر میگیرد، اما ادبیات یک چیز جاودان است و عمر ادبیات طولانی تر است. و وقتی که من اگر انشاءالله که خواننده ها کتاب به دست خواننده ها برسد و آن را بخوانند، آنجا خوب درک خواهند کرد که نوابسته اینکه در چی من یک مقاله می نویسم، چی یک داستان می نویسم، همیشه می کوشم اون داستان یا اون چیزی که من می نویسم پیوند داشته باشد به زندگی مردم، به اتفاقاتی که با مردم می افتد، و برداشت های من از هر چیزی که می بینم در جامعه و بله، در مسیر تحول انسان. بله، تشکر زیاد. عذر که این سوال رو میپرسم. بعدی هر مقاله و نوشته جالب شما برخی می نویسند یا فکر میکنند که این مقاله ها رو برایتون پدرتون نوشتند. حالا حتما این رو خواهند گفت که در ایجاد این حکایه ها هم نقش پدرتون کم نیست. با چنین شرح شما چی پاسخ میدادید؟ پاسخ دادن به این شرح، اولا که باید بگویم که این یک چیزی، یک اتفاق تازه نیست برای من و یعنی نه به اون معنی که زیاد شنیدم که میگویند که پدرت مینویسد، به خاطر اینکه حالا ژورنالیستی که به یک طرف، اما در ادبیات این اتفاق زیاد افتاده و من تنها آدمی نیستم که میگفتند که برایش یک نفر دیگر نوشته است. مخصوصا نسبت به زنان این اتفاق زیاد میافتد. مثلا سیمین دانشور و باز کی رو میتوانم مثال آوردن برای شما،
سیمین دانشور یکی در ایران یکی از نویسنده های موفقی هست که فکر میکردن که رمان اولش سوشون رو همسرش جلال احمد نوشته است. یا اینکه میری شلی با اثر پیزاولش فرانکنشتین که میگفتن همسرش پریس شلی نوشته است در وقتش. اما میبینیم که با گذر زمان حق به حقدار رسید و فهمیدن که نویسنده های اصلی اون آثار کیست. پس من از این جهت ناراحت هم نمیشم، به خاطر اینکه متاسفانه جامعه ما هنوز شاید قبول نکرده که زنها هم می توانند در یک کار مهارت داشته باشند یا واقعا خواهش انجام یک کار را از دل و جان داشته باشند و برای انجام آن کار از تمام توانشان مایه بگذارند. ولی نقش پدر و هم مادرتون در حیات شما چی است؟ نقش پدر و مادرم در حیات من بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه نابسته به اینکه من در زندگی به چی کار دست دادم یا چی کار کردم، همیشه مصلحتگر و مصلحت‌ده من پدر و مادرم بودن و من با قبل از انجام هر کار تلاش میکنم دعای آنها را بگیرم، نصیحت آنها را بشنوم. و اگر برگردیم به مسئله داستان نویسی، اولین شنونده تمام داستانهای من مادرم هستند و اولین منقد داستانهای من هم پدرم هستند. بر همین دلیل نقش پدر و مادر من در تمام مسیر زندگی من بسیار بارز است. خب زیوربانو، فرزندان برخی از مهاجران یا پناهنده های تاجیک تا جای شنیدیم با پدران خود در اختلاف می افتند، آنها را گناهکار می کنند که به علت فعالیت های سیاسی در ملک بیگانه سرسان و سرگردان شدند و از دیدار نزدیکان و دوستان خوب بی نصیب ماندند. در عائله شما هم چنین صحبت ها می شوند؟ شکر خدا که پدر من یک انسانی هستند که برای ارزش‌ها و معیارهایی که قبول دارند تلاش میکنند و همیشه کارشان پیوسته وابسته به رشد تاجیکستان، درد دلشان همیشه درد این مردم و پیشرفت مردم تاجیکستان بوده و من از این افتخار میکنم. نوبسته به اینکه ما کجای و فکر میکنم برادرانم همینطور باشد، چون هیچ وقت پیش نیفتاده در خانواده ما که همچین صحبت باز شود و یا کسی گناهکار کند پدر مرا. اتفاقا ما همیشه طرفدار پدرم بودیم. حالا من نمیخوام به جای برادرانم اینجا صحبت کنم، ولی از جای خودم، چون من به خودم این اجازه نمیدهم که به جای یک نفر دیگر نظر بدم، ولی در خانواده ما خدا رو شکر هیچ وقت اتفاق نیفتاده است همچین چیزی که پدرم رو برای چیز گناهکار کنیم. چون هر چیزی که ما امروز به آن رسیدیم، به هر جایی که سفر کردیم، هر کسی رو که شناختیم، هر تجربه‌ای که اندوختیم، همه اونها وابسته به همین فعالیت پدرم بود و به همین راهی بود که ایشان انتخاب کردن و من به خودم هیچ وقت این اجازه رو نمیدهم که برای چیزی مقصر کنم، چون گناهکار اینجا نمیبینم و گناهی رو در اینجا نمیبینم که بخوام کسی رو مقصر کنم. یک سوال دیگر در ادامه همین موضوع مهاجرت. اروپا مهاجران و پناهجویان را قبول میکند، اما شاید تحت این برنامه که آنها یا نسل‌های دوم و سوم آنها با جامعه آمیزش یابند و در آن حل و هضم شوند. شما اگر قرار است دیگر در اروپا بمانید، راضیید که خودتان یا فرزندانتان فرانسوی شوند؟ خب این برای این سوال چی میتوانم بگویم؟ من راستی فال زدن رو دوست ندارم و به فال بینی هم باور ندارم. یعنی من نمیتوانم امروز بگویم که فردا چه اتفاقی میافتد یا در 3 سال یا در 10 سال یا در 5 سال چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی فکر میکنم که من همیشه با ادبیات فرانسه یک پیوندی داشتم، زیرا از کودکی آثار ویکتور هوگو، ژول ورن
مارسل پروست رو میخوندم و برایم همیشه ادبیات فرانسه جذاب بود. ولی یک چیزی دیگر هست که باید اون رو فراموش نکنیم که به نظر من چه ادبیات و چه فرهنگ ملت تاجیک خیلی قدیمی، خیلی قدرتمند و خیلی دلنشین است. وقتی یک فکر میکنم نه شاید من به خاطر تاجیک بودنم اینقدر این ادبیات و این تمدن رو دوست دارم، ولی به نظر من هر خارجی دیگری که با تمدن و ادبیات تاجیک آشنا شود و در پی جستجوی آن شود، عاشق این ادبیات، عاشق این تمدن می شود. و فکر میکنم نوابسته به این که چه من اینجا بمانم و چی نمانم، خودم رو موظف میدانم که به نسل‌های بعدی همونطور که پدر و مادر من در وقتش به من و به برادرانم تمدن و فرهنگ و تاریخ این ملت را آموزاندن و ما را عاشق این تمدن این فرهنگ کردن، خودم رو موظف میدونم که همین طور به نسل‌های بعدی این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ را بیاموزانم و شک ندارم که آنها هم آن را دوست خواهند داشت و دیگر اون در ادامه اون من یعنی در محدوده حقوقی من نیست که بجای یک نفر دیگر انتخاب بکنم. مطمئنم که آنها بعد از آشنا شدن با این فرهنگ خودشان انتخاب میکنن که خودشان را کی می‌حسابند. زیوربانو، در تاجیکستان سالها باز این شکایت است که اثر خواندنی نیست. ایده چند کتاب رو نمونه می‌آورند. خواندنی ها نیستند یا خواننده نیست به نظر شما؟ با این فکری که خواننده نیست یا اثر خواندنی نیست، من کاملا با این فکر کاملا ضدم، به خاطر اینکه به نظر من این یک توهین است و مردم کشورم، به خاطر اینکه نوابسته به اینکه ما در کدام مرحله تاریخی قرار داشتیم یا قرار داریم، همیشه این ملت نویسنده های موفق داشت، آثار ماندگار داشت، آثار خوب داشت و امروز هم اتفاقا خیلی نویسنده های خوب داریم، آثار خواندنی داریم. من میتوانم مثلا از استاد بهمنیار امینی، از عبدالقادر رستم، از استاد ساربان یونس یوسفی، از محمد زمانی صالح، از خیلی ها مثال بیارم که واقعا آثارشون خواندنی است، جذاب است. یا اگر از بانوانی نویسنده تاجیک بگیریم، میتوانیم از بانو گلرخسار صفیه و یا اینکه در گذشته از معظمه احمد و نام ببریم که داستان ها و آثار خواندنی دارن. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که خواننده نیست یا آثار خواندنی نیست. شاید اشکال از جامعه امروزمان باشد که ما به هر مسئله از ذره‌بین های خودمان نگاه میکنیم. اینقدر زندگی مردم تاجیک امروز مشکل و سخت شده است که بغیر از در ذره‌بین چشمهایمان، بغیر از همین روزمرگی ها نمیتوانیم فراتر برویم و بیشتر از این را ببینیم. شاید ما مشکلمون از همین است و این باعث می شود که بقیه نویسنده های جوانی که میخواهند وارد شوند به دنیای ادبیات با شنیدن همین جمله که خواننده نداریم یا اثری خواندنی خوب نداریم بترسند و به خودشان اجازه ندهند که چیزهایی که نوشتند رو به اشتراک بگذارند یا اینکه کتابشون رو به چاپ برسانند، تنها با این گمان که شاید خواننده پیدا نکنند و قبل نه هیچ سود مالی یا معنوی به آنها نرسد از چاپ اثرشان. تشکر زیاد زیوربانو. بیننده عزیز، زیوربانو رؤوفی بودند هم صحبت ما، روزنامه‌نگار و مؤلف کتاب تازه نشری از آدم و هوا. سپاس برای دعوت.